प्यारे विद्यार्थियों, अज असी इकनॉमिक्स का नवा टॉपिक जिहड़ा है टेबुलेशन के बारे जानकारी हासिल करन जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेबुलेशन एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, और नाल हो सकता कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ टेबुलेशन। तो पहला जानते हैं टेबुलेशन के बारे। टेबुलेशन किस नूं कहंदे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टेबुलेशन? Tabulation is the arrangement of data in rows and columns. Rows ਤੇ column ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਡਾਟਾ ਟੇਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ। ਟੇਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਮੇਕਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, और क्लासीफिकेशन तो अगला जिहड़ा स्टैप हैगा दैट इज़ टेबुलेशन। तो टेबुलेशन दे नाल जिहड़ा हैगा डाटा सिंपल फॉर्म दे विच आ जाता है। सैकेंड है अट्रैक्टिव। इट मेक्स दी डाटा अट्रैक्टिव का मतलब देखण नूं चंगा लगदा, समझण नूं चंगा लगदा हैगा आ। थर्ड हैगा ईजी टू कंपेयर। डाटा जिहड़ा टेबल दे विच असीं प्रजेंट करदे हैगे आ, इट कैन बी कंपेयर्ड विद दी अदर डाटा, अदर सिमिलर डाटा। इस तरह टेबल दे विच हो सकदा डाटा जिहड़ा हैगा आ जे सेंसस दे नाल ही संबंधित आ, चलो असीं टोटल जिहड़ी हैगी आ जनसंख्या भारत की जे देखी जाए 2001 च किन्नी सी, 11 च किन्नी सी, मेल किन्ने सी, फीमेल किन्ने सी, और नाल दी नाल बच्चे किन्ने सी, लड़कियां किन्नियां सी, लड़के किन्ने सी, नौजवान किन्ने सी, ते ओल्ड किन्ने सी, शहरी किहड़े सी, ते पेंडू खेतर दे विच किहड़े सी। इस तरह की जिहड़ी हैगी आ टेबूलेशन दे विच कंपैरिजन जिहड़ा हैगा वो कीता जांदा। उस तो फिर परसेंटेज इनक्रीज और डिक्रीज जां फिर उस दे विच की चेंजिज आईयां, ये सारा कुछ भी कैन फाइंड आउट। ईजी टू एनालाइज दे विच एनालिसिस जिहड़ा हैगा आ वो कीता जांदा, कंपेयर कीता जांदा डाटे नूं सिमिलर डाटे दे नाल। ये जिहड़ा कॉलम दे विच कॉलम दे नाल कंपेयर कीती जांदी आ डाटे नूं, जां फिर रो दे नाल कंपेयर कीती जांदी आ, ते उस तो एनालिसिस कीता जांदा। एनालिसिस जिहड़ा हैगा ये ग्राफिकल भी हो सकता, न्यूमेरिकल भी हो सकता, तो जिस तो जिहड़ा हैगा रिजल्ट कोई ना कोई निकालिया जांदा। नैक्सट है इकोनॉमी। तो डाटे नूं प्रजेंट करना जिहड़ा हैगा टेबूलेशन की फॉर्म दे विच इट इज़ इकोनॉमिकल का मतलब इट टेक्स लैस मनी एंड लैस टाइम। तो टाइम ते मनी जिहड़ा हैगा आ स्पेंड किया जाता वो बहुत घट हैगा, इस करके इकोनॉमी हैगी आ। ईजी टू अंडरस्टैंड। टेबल की फॉर्म दे विच जिहड़ा डाटा हैगा उसनूं असीं ईजीली समझ सकते हाँ, उस तो एनालिसिस करके ते उस तो जिहड़ा हैगा रिजल्ट निकाल सकते हैं। हैल्पफुल इन ईजी प्रजेंटेशन। तो डाटा जिहड़ा हैगा आ ईजीअर वे दे नाल टेबूलेशन की फॉर्म दे विच, टेबल की फॉर्म दे विच प्रजेंट जिहड़ा हैगा कीता जांदा। आइडेंटिटी का मतलब हैगा कि सिमिलर डाटा जिहड़ा हैगा इज कैप्ट अंडर द सेम हैडिंग। तो हैडिंग जिहड़ी हैगी आ वो अगे जाके देखांगे टेबल के किहड़े हैडिंग हैगे आ, किस तरह के हुंदे आ। तो इसलिए एक हैडिंग दे थल्ले जिहड़ा डाटा जिहड़ा लिखिया जांदा दैट शुड बी सिमिलर विद द अदर डाटा। मिसटेक्स, अगर कोई गलती जिहड़ी हैगी आ टेबूलेशन की फॉर्म दे विच हैगी आ डाटे दे विच, ते टेबूलेशन की फॉर्म दे विच ईजीली डिटैक्ट हो जाती आ। डिटैक्ट करन तो बाद असीं उस नूं मिसटेक नूं रैक्टिफाई कर सकते हैं। ब्रीफ पिक्चर का मतलब डाटा जिहड़ा हैगा टेबूलेशन की फॉर्म दे विच सानूं एक अजिही पिक्चर के बारे दसदा हैगा जिहड़ी ब्रीफली सानू साडे सामने प्रजेंट की जाती है इन दी फॉर्म ऑफ
टेबुलेशन। तो इस ते लिमिटेशनस किहड़े-किहड़े हो सकते आ? Data presented in the form of tabulation doesn't show the quality। ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਆ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਟ ਓਨਲੀ numerical but contain no detail। डिटेल ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ that should not be given in the tabulation। तो ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਨਲੀ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਟੇ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੇਬੂਲੇਸ਼ਨ। तो ये ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੇਬੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਏ ਟੇਬਲ ਔਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਡਰਾ ਏ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਗਿਵ ਇਟਸ ਪਾਰਟਸ। तो ये ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। तो ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। तो ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ। ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 1 2 3 ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਟਾਈਟਲ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟੇਬਲ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਟਾਈਟਲ। ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਟਲ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो टाइटल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਪਸ਼ਨ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਹੈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟਬਸ। ਸਟਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ these are the heading given to the rows। ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਬਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਡ ਨੋਟ। ਹੈਡ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੈਡ ਨੋਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ 121 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 121 ਕਰੋੜ, 101 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 101 ਕਰੋੜ। ਤੋ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈਡ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਡੀ ਔਰ ਫੀਲਡ। ਤੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਟ ਨੋਟ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਿੱਜ ਆ ਉਹ 10,000 ਦੀ ਲੈ ਜਾਓ 165 ਲੀਟਰ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਓਲਡਰ ਫਰਿੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਿੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਰਿੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੋਟ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ
ਇਸ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।